जय राधामाधव कुंज विहारी जय राधामाधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदनया व्रज जनरंजना यशोदानंदनया व्रज जन रंजन यौन तीराया वन चारी यमुना तीराया वन चारी जय राधामाधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radhe Jaya Jagannath Jaya Jagannath Baladeva Jaya Subhadra Jagannath Rami Nayana Patagami Nayana Patagami Baba Tume Jagannath Rami Jai Jagannath Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Sitanatha Premanandi Hari Hari Bol Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Ki ISKCON Pratishtata Acharya Srila Prabhupada Ki Grantharaja Amul Puran Srimad Bhagavatam Ki Bhumana Mangalakari Golokere Premodhana Jugodharma Harinam Sankirtane Ki Namacharya Thakuri Ki যুগ ধর্ম প্রবর্তনকারী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি আগত মহোৎসব কি সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি নিতাই গৌরী সীতানাথ প্রেমানন্দে হরি 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 বল Hariang Tassat Om Ajnanatimirandhasya Gyananjana Salakaya Chakshurmitang Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitang Jena Bhutale Sayang Rupa Kadavajam Dadati Sapadantyam
वंद्यां श्रीगुरु श्रीतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणो रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांतो राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जयतां श्रोतु प्रङ्गर्ममो मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदम्बुजो राधा मदन मोनो दिव्यादबिन्दारण्यकल्पद्रुमदो श्रीमद्रत्नाकरो सिंहासनस्थौ शिशिराधा शिलगोविन्ददिव्यै पृष्ठालिभिषेपमानैः स्मरामि सुरासुरसारम्भि वंशीवटतटस्थितो कर्षण बेनूर शनैर गोपीरे गोपीनाथो श्रीयस्तिनं वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्याद्वैत गदाधरो शिवासादि गौरभक्तबिंदो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिओम तत्सत्। हरे कृष्ण। এখন আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম সপ্তম স্কন্ধ ভগবান সকলের প্রতি সমদর্শী নামক প্রথম অধ্যায়ের আজ 24 নম্বর শ্লোক পাঠ করে শ্রবণ করব। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवतो सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं मुखं करति वत्सलं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानंद माधव। 24 নম্বর শ্লোক দেখা হয় না, পড়িনি। 24 নম্বর
হিংসা তদভিমানেন দণ্ড পারুষয়োর্যথা বৈষম্যম ইহ ভূতানাম মমামিতি পার্থিবঃ। মমহমিতি আছে। হিংসা তদভিমানেন দণ্ড পারুষয়োর্যথা বৈষম্য ইহ ভূতানাম মমাহমিতি পার্থিবঃ। হিংসা তদভিমানেন দণ্ড পারুষয়োর্যথা বৈষম্য ইহ ভূতানাম মমামিতি পার্থিব। কিবা করে বলার চেষ্টা করুন। হিংসা তদভিমানেন হরে কৃষ্ণ বৈষ্ণবী। হিংসা তদভিমানে দণ্ড পারুষয়োর্যথা বৈষম্যম ইহ ভূতানাম মমাহমিতি পার্থিবঃ। হরে কৃষ্ণ শব্দার্থ। হিংসা হিংসা তৎ তার অভিমানেন ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা দণ্ড পারুষয় দণ্ড এবং তারণ যথা যেমন বৈষম্যম ভ্রান্তি ইহা এখানে মানে এই শরীরে ভূতানাম জীবদের মম অহম আমি এবং আমার এতে এই প্রকার পার্থিবা হে পৃথিবীপতি। অনুবাদ করতে অনুবাদ তাৎপর্য অনুবাদ হে রাজন বদ্ধজীব দেহাভিমানের ফলে তার শরীরকে তার আত্মা বলে মনে করে এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুকে তার নিজের বলে মনে করে। তার এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে সে প্রশংসা এবং নিন্দা আদি দ্বৈত ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সবাই কৃপা করে আমার সাথে বলার চেষ্টা করবেন। জয় শ্রী রাধা মাধব কি, শ্রী জগন্নাথ বলদেব সুত মহারানী কি, শ্রী গৌর নিতাই কি, জগৎগুরু শ্রী প্রভুপাদ কি, সবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি, নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে। হরি হরি বল। অনুবাদটা কৃপা করে সবাই আমার সাথে বলার চেষ্টা করবেন। হে রাজন বদ্ধজীব দেহাভিমানের ফলে তার শরীরকে তার আত্মা বলে মনে করে এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুকে তার নিজের বলে মনে করে। তার এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে সে প্রশংসা এবং নিন্দা
আদি দ্বৈতভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রবাদ কর্তৃক শ্লোকের তাৎপর্য জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি যায়। বদ্ধ জীব যখন তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে তখনই সে নিন্দা অথবা প্রশংসার প্রভাব অনুভব করে। তখন সে এক ব্যক্তিকে তার শত্রু, অন্য ব্যক্তিকে তার বন্ধু বলে মনে করে এবং তার শত্রুকে সে দণ্ড দিতে চায় এবং বন্ধুকে স্বাগত জানাতে চায়। শত্রু এবং মিত্রের এই ধারণা দেহাত্মবুদ্ধির পরিণাম। হাস্য কি, এটা হচ্ছে আসল কথা। এই জগৎ চলছে এইভাবেই, সারা জগৎ। হাসির ব্যাপার নয়, খুব সিরিয়াস। যাই হোক, হরি ওং তৎসৎ। এখানেই ছিল প্রবাদের তাৎপর্য, পঞ্চলপূর্ণ তাৎপর্য সমাপ্ত। আশা করি আমরা প্রবাদের তাৎপর্য আর অনুবাদ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। এমন কেউ আছে বুঝতে পারেননি, এত মানে প্রবাদে এইটা শ্লোকটাকে অনুবাদ একদম সহজ করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, ভালো করে বুঝতে পারিনি বাবা, তারপর ভালো করে বুঝতে হবে এমনি। যাই হোক, নারদ মুনি, দেবর্ষি নারদ কাকে বোঝাই দিচ্ছেন এগুলো? পরীক্ষিত মহারাজকে নয়, ঘটনাগুলো শুনতে হবে তো। যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলছেন। কখন কোথায় বলছেন? সেই আশ্চর্য কিছু ঘটনা তো আর বলতে চাচ্ছি না, দেরি হয়ে যাবে। শুনছেন এতদিন ধরে কি বলছেন? যে ভগবানের সাথে আমাদের যে এই যে বদ্ধ জীবদের কি পার্থক্য। ভগবান তো ওইসব কীভাবে কী ঘটনা বলতে গিয়ে বলছেন যে আমরা বদ্ধ জীব, যে কেন আমরা বদ্ধ শরীর পাই, আগের শ্লোকে তো হয়ে গেছে। নিন্দা, প্রশংসা, অপমান, সম্মান, এগুলো অজ্ঞানের ফলে সব এগুলো অনুভব হয়। অজ্ঞানের ফলে এইসব অজ্ঞান থেকে আসে, অজ্ঞানজাত বহিরঙ্গা প্রকৃতির মাধ্যমে এই জগতে আমরা এই সব দুঃখ কষ্ট আমরা ভোগ করার জন্যেই ভগবান আমাদের এই বদ্ধ শরীর প্রদান করে থাকেন। বোঝা গেল? কিন্তু আমরা কিন্তু সর্বে সচ্ছিদ আনন্দময়, কারণ দুঃখ পাচ্ছি যেহেতু এই জড়জগতে এই ত্রিগুণের আমরা আসছি। সেই জন্যে বলছেন যে কে এইভাবে দুঃখ, যে ব্যক্তি বদ্ধ জীব নিজের দেহটাকে মনে করছে আমি, দেহাত্মবুদ্ধি, দেহাত্মবুদ্ধি তো অনেক অনেক শাস্ত্র এইটাই মানে মনে করছে আমি আমার এই শরীর, আমি অমুক, আমি তমুক, কত উপাধি। হ্যাঁ, আমি ছেলে, আমি মেয়ে, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি ব্রহ্মচারী, আমি গৃহস্থ, আমি ভারতীয়, আমি আমেরিকান, যত যা আছে, যত রকম জগতে দেখবেন যত ডেস্টিনেশন আছে সবই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে আসছে। এই প্রথম হচ্ছে মনে করছি আমি এই দেহ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা কি দেহ? দেহ নই, আত্মা। এটা তো অনেক পরের কথা। এখন যেটা হচ্ছে আজকের বিষয় হচ্ছে দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলছেন। যে যারা মনে করে, তারা কি মনে করে? তারা দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন, তারা মনে করে আমার এই দেহের সঙ্গে তার সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কিত সেগুলি তার নিজের মতো বলে মনে করে। এইটাই হচ্ছে ভ্রান্ত ধারণা। আমি আমার, এটা আমার দল, এটা আমার, এটা আমার 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 সব সূক্ষ্ম থেকে শুরু করে অর্ধেক শুরু থেকে শুরু করে আর এই সূক্ষ্ম পর্যন্ত আমার সব, আমার ফলোয়ার্স, আমার 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 সব দল, আমার সম্প্রদায়, আমার গোষ্ঠী, আমার জাতি, আমার দেশ, সব আমার পরিবার থেকে শুরু হয়। ছোট পরিবার শুরু হতে 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 একেবারে একেবারে সব একদম মানে সবাই অ্যাকচুয়ালি ভগবান হতে চায় আর কি, আমার অনেক কিছু। যাই হোক, এটা হচ্ছে এইটা যে ভ্রান্ত ধারণার ফলেই এই জগতের এই এত কিছু। যখন এরকম হবে
যে আমার প্রশংসা করবে, আহা কি ভালো, আসুন 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 আমার বন্ধু, আমার পক্ষে। যে আমার নিন্দা করবে, সমালোচনা করবে, আমার বিরুদ্ধে, আমার কথা শুনবে না, আমার মতে মিল হবে না, ই হচ্ছে আমার শত্রু। এই দ্বৈত ভাব এই জগতে, এই দ্বারাই সবাই প্রভাবিত, এই জগৎটা। এটাই বলছেন শ্লোকে। আর প্রভু তাৎপর্য কি বলছেন এইটাই। কখন সে দুঃখ অনুভব করবে, কখন কেউ নিন্দা করলে তার মনে কষ্ট হবে, প্রশংসা করলে খুব আনন্দ হবে, এটা স্বাভাবিক জগতে, কে না চায়? কেননা আমরা বদ্ধ এই জন্যে। কিন্তু ভগবান তো জড় শরীর নয়, ভগবান তো আমাদের দ্বারা গুণের দ্বারা প্রভাবিত নন, তিনি গুণাতীত, তিনি তো ভগবান, তো পরম ব্রহ্ম। তার ক্ষেত্রে কে নিন্দা করলো কি না করলো, কি প্রশংসা করলো, কে শত্রু কেউ মত্রু আমাদের মতো নয়, উনি ওইসব মনে করেন না, সে সবাই প্রিয় মনে করেন, সব আমার সমান, সবাই আমার প্রিয়। তিনি তো এইভাবে তার সমদর্শী ভগবান, কেন তিনি তো মঙ্গল, সবাই তিনি পিতা, তার সন্তান আমরা তো আছে। মানে মেন হচ্ছে ভগবানের এইটা আমরা সবাইকে তার প্রিয়জন বলে মনে করে, কেউ পর নয় কেউ অপর নয়, কে প্রিয় নয় কেউ অপ্রিয় নয়, কে শত্রু নয় কে বন্ধু নয়। এখন যে যখন তার সঙ্গে আচরণ করবে সে সঙ্গে কী করবে সে, কিন্তু উনি কিছু মনে করেন না। উনি যে শত্রু তাকেও কৃপা করছেন, উদ্ধার করছেন, যে ভক্ত তাকেও কৃপা করছেন, যে যেরকম করছে সেরকম কৃপা পাবে, যে যা চাইছে, যে যথা মাং প্রবদ্ধতে তাং সে ভজাম্যহম। এটা 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 ভক্তের কোনো, ভগবানের কোনো নিরপেক্ষতা নয়, ভগবান সমদর্শী। কিন্তু আমরা কীভাবে কীরকম মানে ভগবানের প্রতি কীরকম ভক্তি করছি, স্মরণ করছি, ভগবানকে কথা শুনছি, এর আগে তো আমি বলেছি। এটা হচ্ছে আজকের বিষয়, যেটা হচ্ছে যে একজন দেহাত্মবুদ্ধির ব্যক্তির পরিণামটা কি। দেহাত্মভক্তি হলে সেই জন্য আমাদের এই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে ঊর্ধ্বে যেতে হবে। গীতার প্রথম অধ্যায় যোগ হচ্ছে, মানে ভগবান শিক্ষা দিতে শুরু করছেন যে সাংখ্য যোগে, দ্বিতীয় অধ্যায় আত্মতত্ত্ব জ্ঞান। সেখানে প্রথম এইটাই তো অর্জুনের দুঃখ কষ্ট, মানে মেন তার ছিল এইটাই। সে বুঝতে পারেনি, সে মনে করছে যে যা কিছু ভালো ভালো কথা বলছে সব দেহাত্মবুদ্ধি, আর আমার আত্মীয় স্বজন টজন গুরুজন এইসব যা কিছু মনে হয় যেন খুব ভালো ভালো কথা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি গলতটা হচ্ছে মূর্খের মতো কথা বলছে, পণ্ডিতের মতো মনে হচ্ছে কথা বলছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তুমি অনার্যের মতো কথা বলছো। এই জন্য বলছেন, এই জন্য ওকে বললেন তুমি তোমার দেহ নও আত্মা, এটা আগে বোঝো। ওনাকে আরও তো জ্ঞান দিলেন, সে অনেক অনেক কথা আছে, কিন্তু সেই জন্য বলছে এই জন্যে আমরা কেন এই জগতের সুখ দুঃখ কষ্ট মান অপমান এই যা কিছু পাচ্ছি কেন, এই দেহাত বুদ্ধির ফলেই। এই জন্যে আমাদের এইগুলোকে জয় করতে হবে, সংযম মানে সহ্য করতে হবে। সেই সম্বন্ধে গীতায় তো অনেক আছে, কয়েকটা বলছি। দ্বিতীয় অধ্যায়টা কেন আমরা অনেক কিছু পড়ছি, কিন্তু আমরা যদি এই জ্ঞানটা যদি আমরা না লাভ করতে পারি, আমাদের তো জ্ঞান, তাহলে আমাদের সব ঘরের ভিতটা যদি ঠিক না থাকে, বড় বড় বিল্ডিং করলে কি হবে, সুন্দর করে সাজানো, একেবারে ডেকোরেশন করা, একটুখানে ঝড় হলেই ভূমিকম্প হলেই ঝড়ঝড় করে পড়ে যাবে, দেখবে পায়ের তলা মাটি নেই, সব ঘর ভেঙে পড়ে গেছে। ভিত্তিটা ভালো করে করতে হবে। পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করতে গেলে, কৃষ্ণপ্রেম লাভ করতে গেলে ভক্তি এই দেহাত্মবুদ্ধি থেকে হয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মভূত স্তর, তার উপরে স্থিতপ্রজ্ঞ ভক্তি যোগ ভক্তি লাভ করতে গেলে আগে দেহাত্মবুদ্ধিটাকে জানতে হবে, দেহাত্মবুদ্ধি থেকে অতীত হতে হবে, তারপরে তো ভক্তি তো অনেক উপরের কথা। সেই জন্যে গীতায় প্রথমে বলছেন, কিন্তু আমরা এগুলো আমরা এটা হয়ে যাই। বলছেন কি, মাত্রা স্পর্শস্তু কন্তেয় শীতষ্ণু সুখ দুঃখদা আগমা পাইন অনিত্য তান্ত্রিক ভারত। শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ইন্দ্র বিকার, ইন্দ্রিয়ে দাস যারা তাহে অধিকার। যেসব অনিত্য বস্তু আসি চলি যায়, সহিষ্ণুতা মাত্র গুণ তাহার উপায়। এসব সহ্য করতে হবে। এগুলো হচ্ছে বলছেন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের। হে কন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য এইসব সুখ দুঃখের অনুভব হয়। এই যে অনুভব হচ্ছে সেগুলি ঠিক যেমন কীরকম, এই শীত চলে গেল, এখন বসন্তকাল কত ভালো, না গরম না ঠান্ডা, শীত না তাই না?
এর আগে কী কষ্ট হচ্ছিল, এবার বসন্তকাল, আবার এরপর আবার গ্রীষ্মকাল আসবে, এরকম মানে যেমন শীত গ্রীষ্ম এসব কী হচ্ছে, এ গমনাগমন একটা পর একটা আসবে, ও ঠিক আসবে এই ঋতু, শীতের পরে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পরে শীত, হ্যাঁ এ তো আসতেই থাকবে। হে ভারত, এই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা যে প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা করো। এই জ্ঞানটাই তো আমরা যদি লাভ করতে পারি একটাই, তাহলে তো আর যে সহে সে রহে। ভক্তি লাভ করতে সহ্য করতে হবে। বলছেন এই জন্যে কে অমৃত, কে ভগবানকে লাভ করতে পারবে, কে? বলছেন জহিনা ব্যতিয়ন্তেতে পুরুষম পুরুষর সবহ সমদুক সুখম ধীরম সমৃতায় কল্পতে। অমৃত মানে যার জন্মিত থেকে অমৃত, মৃত্যুঞ্জয় হতে পারবেন, এই গুণটা খালি থাকলেই। ব্যথা নাহি দেয় যারে অনিত্য এই সব, সেজন্য বুঝিল জানো পুরুষার্থ বৈভব। সমদুঃখ সুখ ধীর অনিত্য ব্যাপারে, অমরত্ব সেই পায় জিতিয়া সংসারে। এই সংসারে এইসব জয় কে জয় করতে পারবে? এইসব মায়ার এইসব করে কে ভগবানকে লাভ করতে পারবে? অমৃত। হে পুরুষর সব অর্জুন, ভগবান নিজে বলছেন, হে পুরুষর সব মানে পুরুষ শ্রেষ্ঠ বীর হচ্ছে অর্জুন। যে জ্ঞানী ব্যক্তি সুখ ও দুঃখের দ্বারা বিচলিত না হয়ে উভয় অবস্থাতেই অপরিবর্তিত থাকেন, তিনি মুক্তি লাভের অধিকারী, মানে অমৃত, মানে এই জগতের মুক্তি। তখন চিন্তা করুন, সহজ ব্যাপার নয়। সেই জন্য আমাদের কী করতে হবে? সবসময় সুখে দুঃখে সমকৃত্যা লাভালাভ জয়া জয় তত যুদ্ধায় যুদ্ধস্য নৈবম পাপম অবাপসি। এই সুখ দুঃখ সমকর, নাহি লাভ সব, জয় জয় নাহি ভয়, কর্তব্য বলিব। যুদ্ধে লাগিয়া তুমি শুধু যুদ্ধ করো, নাহি তাতে পাপ ভয়, এই সত্য বড়। এই খুব মনে যাচ্ছে না, অনেক ব্যাখ্যা আছে, এইটুকুই আমাদের যে পয়েন্ট। সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয়কে সমান জ্ঞান করে যুদ্ধ করো। যুদ্ধের নিমিত্ত খালি যুদ্ধ করো, তোমার কর্তব্য তুমি করে যাও। যুদ্ধ মানে কি? সঙ্গে থাকবেই, ভয় পেলে হবে না। যুদ্ধ তুমি তোমার কর্তব্য করে যাও। অ্যাকচুয়ালি যুদ্ধ মানে কি? অর্জুন ক্ষত্রিয়, ওকে বলেছে, তা আমাদের যার যার কর্তব্য তাই করতে হবে। কি হচ্ছে না হচ্ছে অনেক কিছু হবে, অনেক কিছু আসবে, তাহলে তুমি তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো পাপ কিচ্ছু হবে না, তোমার জয় হবে। এই জন্য আমাদের এই যোগী হতে হবে। যোগী মানে কি? আমরা কি যোগী নাকি? আমরা যে শ্রেষ্ঠ যোগী, ভক্ত যোগী। যোগ মানে যোগস্থ হতে হবে, মানে ভক্তিযুক্ত কর, ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হবে, ভক্তি ভগবানের প্রতি করতে হবে। তাহলেই আমরা সিদ্ধি লাভ করতে পারবো। কি জয় পরাজয়, সিদ্ধি অসিদ্ধি কোনো কিছু বিচলিত হলে হবে না। এটা এত মুখে বলছি, এত সহজ নয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি শুদ্ধ ভক্তি না করবেন ভগবানের সেবায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এই গুণের প্রভাব থেকে কেউ যেতে পারবে না। সে ব্রহ্মা হোক, ইন্দ্র হোক, যেই হোক না কেন, মুনি ঋষি যত যে হোক না কেন, কেউ এই থেকে যেতে পারবে না। কে কিছু বললো আপনি সঙ্গে সঙ্গে আমার আর বলছি না যেগুলো। সেই জন্য আমাদের বলছেন যোগস্থ কুরু কর্মাণি সঙ্গম ত্যক্তা ধনঞ্জয় সিদ্ধার সিদ্ধ সমভূতা সমোত্তম যোগ উচ্চতে। যোগ মানে কি? ভক্তি, বুদ্ধিযোগ, ভক্তিযোগ একই সব। যোগী, যোগী মানে ভাববে না যোগালে ওই ধ্যান করে, তা নয়। ভগবানের সাথে যারা যুক্ত যান, যোগী হয়ে করো কর্ম আসক্তি রহিত। আসক্তি রহিত কর্ম ভগবানে প্রীত। ধনঞ্জয় সঙ্গ ত্যাজি কর্ম করে যাও। সঙ্গ মানে জড়জাগতির যে ত্রিগুণের সঙ্গ, এই সময় সব যেগুলো আসক্তি। সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সম বৈষম্য ঘুচাও, তখনই সম্ভব। এগুলো গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়টা যদি আমরা, তারপরে অনেক অনেক কথা আছে। এই সমভাব হয় যোগসিদ্ধি নাম, সেই সিদ্ধি লাভে পূর্ণ সর্বমনস্কাম। তখন আমরা মনস্কাম, সর্বসিদ্ধি হবে। কি সর্বসিদ্ধি? কি? কৃষ্ণ ভক্তি। মনস্কাম পূর্ণ হবে। যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা মানে কি? ভগবানকে লাভ করতে পারবেন শুদ্ধ ভক্তি। শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম
তাহলে ভালো করে বুঝতে হবে, নাহলে সে অনেক কিছু ব্যাপার। তাই হে অর্জুন, এটা হচ্ছে ফল ভোগের কামনা পরিত্যাগপূর্বক ভক্তিযোগে স্থিত হয়ে স্বধর্ম বিহিত যে কর্ম যা আছে এগুলো আচরণ করতে হবে। আমার যার যে যেরকম আছেন, যে যে জায়গা আছে, যে তার সেবার দায়িত্ব দেওয়া আছে, যে বর্ণ, যে আশ্রম, যে যা থাক না পদ, সেটা ঠিক করতে হবে। যদি আমরা করি তাহলে আমাদের সে কার্যের সিদ্ধি হোক অসিদ্ধি হোক, জয় হোক, যা হোক না কেন, সমবুদ্ধিত হয়ে আমি ভগবানের সেবা করছি, তাতে আমার ভগবান আমাকে যা করবেন, কি হবে না হবে, সাফল্য হবে কি হবে না, আমি চেষ্টা করে যেতে হবে। এটা তো গীতার অনেক কিছু আছেন। এই জন্য আমাদের যখন যেই করতে পারবে এটাই হচ্ছে আসল কৌশল। জগতে সবাই জয়ী হতে চায়, কর্ম করে কর্মফল সিদ্ধি পেতে চায়, কিন্তু কৌশলটা তারা জানে না। গীতার মধ্যে গূঢ় রহস্যটা আছে, বলছেন বুদ্ধিযুক্ত জয়াতিহ উহে সুকৃত দুষ্কৃতে তস্মাৎ যোগায় যুঞ্জায় যোগ কর্মসু কৌশলম। ভগবান বলছেন, কৌশলটা বলে দিচ্ছেন, এটা কৌশল জানতে হবে, তা না হলে তো ওই দুর্যোধনও যুদ্ধ করছে আর অর্জুনও যুদ্ধ করছে, একজন মরছে একজন জয় হচ্ছে। কেন ভালো করে বুঝতে হবে। এটা ভালো করে বলেছেন আমাদের প্রভুপাদ বৃন্দাবন ভজনে, ভক্তিনাথ ঠাকুর বৈষ্ণবকেতে। বুদ্ধিযোগ দ্বারা কর্ম সুকৃতি যে ফল, দুষ্কৃতি বা ফলে যাহা করে নির্মল, অতএব তুমি সেই যোগে যুদ্ধ করো, কর্মের কৌশলেই বুদ্ধিযোগ ধরো। এটা যে করতে পারবে সে তার জয় হবেই। যিনি ভগবত ভক্তির অনুশীলন করেন তিনি এই জীবনেই পাপ পুণ্য ভয় ফল থেকে মুক্ত হন। অতএব তুমি নিষ্কাম কর্মযোগ অনুষ্ঠান করো, সেটাই কর্মকৌশল। এভাবে যদি আমরা করতে পারি, কেন বলছে কেন বলছে না, এটাই রিলেটেড আছে, মানে ভক্তিযোগ ভর্তি করলে এগুলো যাবে। এই জগতের এই যে মোহ যা কিছু মেন কারণটা এটা। দেহাদেবী থেকে কী করে আমরা উত্তীর্ণ হব? ভক্তিযোগ করতে হবে। গীতা দেখুন দ্বিতীয় সাংখ্যযোগেও ভক্তিযোগের কথা মাহাত্ম্য বলেছেন, একটু আছেন, অন্য জায়গায় তো ব্যাখ্যা করা আছে। এই জন্য বলছেন কর্মজম বুদ্ধিযুক্তা হি ফলম ত্যক্তা মনীষিণ জন্মবন্ধ বিনির্মুক্ত পরম গচ্ছন্তি অনাময়ম। এই জন্য মুনি ঋষিরা তারা সবাই যারা ভগবানকে লাভ করেছেন বা যারা করেছেন সবাই মনীষী সেই কর্ম বুদ্ধিযোগ দ্বারা ত্যাগেতে সমর্থ হয়, কর্মফল ছাড়া জন্মবন্ধ বিনির্মুক্ত সেই কর্মযোগী অনাময় পদপ্রাপ্ত হয় সেই ত্যাগী। কী ত্যাগ করতে হবে আর কী করতে হবে, যোগ এটা হচ্ছে ব্যাখ্যা করছেন। বড় মুনি ঋষিগণ তারা এই ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তারাও ভগবানের সেবা করেছেন সবাই। জড়জগতের সমস্ত এই যে যা কিছু এই যে কর্মের যে রিয়াকশান ফল, কর্মজাত যে ফল, এইসব যে কিছু সুখ দুঃখ যা কিছু এইসব মান অপমান বলুন যা কিছু জগতে জয়, এর থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন কী করে? সব মুক্ত হয়েছেন তারা কি করে? ভগবানের সেবা করে। তা আমাদের ভগবানের সেবা করতে হয়, ভক্তি করতে হয়। ভক্তি মানে কি? প্রেমমায়ের সেবা করা। তাহলে আমরা এই জন্মমৃত্যু থেকে, এই জড়জগতের এইসব থেকে আমরা মুক্ত হয়ে সমস্ত দুঃখ দুর্দশার অতীত মুক্ত অবস্থা লাভ করতে পারবো। তখন আমাদের আর এইসব দেহাদুবুদ্ধি যে জগৎ দেহাদুবুদ্ধি আসে কেন জগতের, এটা গীতারই মানে সাংখ্যযোগের কথা বলছি, দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিছু কথা পুরো এটা ভালো করে বুঝতে হবে। যদাতে মোহ কলিলম বুদ্ধির ব্যতীত ঈশ্বতি তদা কণ্ঠাসি নির্বেদম সুতবর্ষ সুতস্বচ। এটা শুদ্ধ ভক্তিযোগের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, যখন তোমার মন বুদ্ধিযোগ দ্বারা এই মোহরূপ কর্দমাক্ত হয়ে যাবে পাড়া, তখন নির্বেদে সব হয়ে যাবে কাম, শ্রুতির সত্যব্য তব নাহি রবে ধাম। তখন আর এইসব জড়জগতের এইসব কিছু এই ভালো মন্দ যা কিছু আছে, বেদের অনেক কর্মকাণ্ডীয় জ্ঞানকাণ্ড অনেক কিছু আছে, যেটা অনেক কিছু যে মোহ আমাদের আছে, এই যে মোহের প্রতি যারা আমরা আসক্ত হয়ে যাচ্ছি, তখন এই বুদ্ধিটা মোহরূপ যে গভীর অরণ্যকে সম্পূর্ণভাবে যখন হয়ে ত্রিগুণ নিস্ত্রিগুণ হবে, তিন গুণেরও অতিক্রম করবে, তাহলে কত পরিশ্রম, যে গুণ চিন্তা করুন, তাহলে বুঝতে পারছেন ভক্তিটা এত সহজ নয়, গুণেরও অতি নির্গুণ ভক্তি। তখন তুমি যা কিছু মনে হবে যে যা কিছু এই যে প্রভাব যা আমরা পাচ্ছি বা শুনছি করছি, যা কিছু হচ্ছে,
এসব থেকে আমরা সব কিছু সম্পূর্ণভাবে আমরা নিষ্ক্রিয় হতে পারবো, সম্পূর্ণভাবে মন ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পারবো তখন, যখন আমাদের এই মোহ দূর হবে। সেই জন্য ভক্তিযোগটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বলছেন একটু বলে বলছেন, শ্রুতির প্রতিপন্নাতে সদাস্তাস্যসি নিশ্চলাম সমাধাবচলা বুদ্ধির তদা যোগম অবাপসি। এই যে আমরা বলি সমাধিস্থ বলি না, যোগে সমাধিস্থ হওয়া প্রাপ্ত মানে কি? সম্পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনাময়। পুরো তাৎপর্য খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা আছেন, পড়ে নেবেন, সুন্দর সুন্দর কথা। যা কিছু তুমি এই যেগুলো তখন নিশ্চলা হতে পারবে, যা কিছু তখন তোমার কর্ম জ্ঞান যা কিছু তুমি যা কিছু করছো তখন সেটা সফল হতে পারবে। সেটাই হচ্ছে সমাধি। সমাধি তখনও হয় কর্মযোগের স্থিতি, স্থিতপ্রজ্ঞ তার নাম যোগারোহ গতি। এই স্থিতপ্রজ্ঞ হতে হবে, আমরা দেহাত বুদ্ধি থেকে স্থিতপ্রজ্ঞ স্তর লাভ করতে হবে, মানে কৃষ্ণ ভাবনাময় স্তর।